القرآن رادوك إلى معاد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك وإسلامك وتوحيدك ومعرفتك ومحبتك يا الله اللهم زينا بزينة الإيمان وشرفنا بشرف القرآن وأكرمنا بكرامات نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمدا لمن زال بالأخيار مغراه كما تزين بالأنوار خضراه وهم بدون أحد قد نام أبدا بدوسه متنه برجل أعلاه لم تلههم زينة الدنيا وزخرفها عن ذكر محبوبه من جل اسماه قد جاهدوا نهجه حق المجاهدة بالجد والقلب والأهواء يهواه وراقبوا ربهم أي المراقبة ولا يخافون ممن لا ما لوناه ونجاوا الحق في أسحارهم وفضوا له الأراضي مشتاقين الأولياء وخلفوا النفس شيطان ذو مهبا وهم دبرك صاروا أحباه ومنهم شيخنا من ولد صديق محمد صالح باهي وحياه هذا ولي جلي عاشق معشوق حلف كشف وصف الله جدواه ولا يستطيع أعمال وطاعاتي صوال ميدان إخلاص وتقواه مؤنس الدين حبا محيش لدنا بغضا على بغض مقمام الله بها بطلعة أقطار قاهرتي كما بغيبته بكر وأرجاه نجل المعيد لكل المستغيث به في كربه سمج بلواه ضل الضفايا صاد الذي يضاف به في الدفاع لعجز البدخ باباه هذا ابن من سلك السمع عند بدر سما لأكل طعمله ليلا فأعطاه يعول تصلية من ربنا الأيدي يهوي على من حملنا نريد دنياه وآله شرفاء وصحبه العرفاء وتبعي الظرفاء وشيخي آباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
நாளைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஏன் ஓட மாட்டேங்குது? ஓடலையா? الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله يا شفيع المذنبين يا رسول رب العالمين. அன்பிற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரித்தான உலமாக்களே, கண்ணியத்திற்கும் பாசத்திற்கும் உரித்தான பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, வருங்கால சந்ததிகளே, அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் புனிதம் நிறைந்த இந்த மஜ்லிஸில் நம்மை ஒன்று கூட்டியதைப் போல் நாளை சுவன பூஞ்சோலையில் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு ஒன்று கூடும் பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவானாக. வாழும் காலமெல்லாம் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களால் வழிகாட்டப்பட்டு சஹாபாக்களால் பின்பற்றப்பட்டு நாதாக்களால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் புனிதமான பாதையில் நம்மையும் நம்மை சார்ந்தோர்களையும் அல்லாஹ் வழிநடத்தி செல்வானாக. உடலை விட்டும் ரூஹு பிரிவதற்கு முன்னால் உயிரினும் மேலான கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கனவிலும் நனவிலும் கண்டு தரிசித்து ஆனந்த பரவசமடையும் பேரின்ப பாக்கியத்தையும் மதீனா முனவ்வரா சென்ற மன்னர் மஹ்மூது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை குடும்பத்தோடு பலமுறை ஜியாரத் செய்கிற பாக்கியத்தையும் புனிதம் மிக்க கஅபத்துல்லா குடும்பத்தோடு சென்று தவாஃபுகள் உம்ராக்கள் ஹஜ்ஜி செய்கிற பாக்கியத்தையும் அல்லாஹுடைய திருலிகாவையும் திரு ஷஃபாஅத்தையும் நம் அனைவர்களுக்கும் நசீபாக்கி தந்தருள் புரிவானாக. நம்மிலிருந்து மரணித்து விடைபெற்று சென்ற நம்முடைய மூதாதையர்கள், முன்னோர்கள், பெற்றோர், உற்றார், உறவினர்கள், நண்பர்கள், துஆவை கொண்டு வசியத் செய்தவர்கள், ஹபீபான முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய புனித உம்மத்துகள் அனைவர்களுடைய கபறுகளையும் அல்லாஹ் சுவன பூஞ்சோலையாக்கி ஒளிமயமாக்கி விசாலமாக்கி அருள் நிறைந்ததாக ஆக்கி அருள் புரிவதோடு நாம் செல்ல இருக்கும் நம்முடைய கபறுகளையும் அல்லாஹ் ஒளிமயமானதாகவும் விசாலமானதாகவும் அருள் நிறைந்ததாகவும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. அருமையான சகோதரர்களே, நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வோம் என்ற ஒரு தலையங்கத்தின் கீழ் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு மத்தியில் பேசி நம்முடைய தக்வாவையும் இஹ்லாஸையும் ஈமானையும் வலுப்படுத்திக் கொள்வோம். அல்லாஹ் தௌஃபீக் ஆக்குவானா. அருமையானவர்களே, பொதுவாக ஒரு சோதனையான கட்டம் வருகிற பொழுது, ஒரு கடுமையான நோய்கள் தாக்குகிற பொழுது, வானத்தில் இருந்தோ பூமியில் இருந்தோ அபாயங்கள் நம்மை சூழ்ந்து வருகிற பொழுது அறிவிப்பு செய்வார்கள், உங்களை நீங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். ஏன்?
அந்த பாதுகாப்பு உங்களுடைய கையில் தான் இருக்கிறது. நாங்கள் உங்களை பாதுகாப்பதற்கு முழுமையாக முடியாது, நம்மை நாமே பாதுகாப்போம் என்ற ஒரு சூழ்நிலையை அறிவிப்பு செய்வார்கள். அருமையானவர்களே, நாம் இந்த உலகத்தில் பிறந்து விட்டோம், வாழ்க்கை நடத்துகிறோம். ஒரு நாள் நாம் வஃபாத் ஆகுவோம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இபாதத் செய்கிற தௌஃபீக்கோடு நீண்ட ஆயுளையும் நிறைவான வாழ்வையும் தந்தருள் புரிவானாக. ஒரு நாள் நாம் வஃபாத் ஆகிற பொழுது அந்த வஃபாத்தினுடைய நாள் நமக்கு நல்ல நாளாக இருக்க வேண்டும். அந்த வஃபாத்து நமக்கு நல்ல முடிவாக இருக்க வேண்டும். அந்த வஃபாத்தினுடைய அமைப்பு நமக்கு அல்லாஹ் ரசூலுடைய மஹப்பத்தை பெற்றுத்தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, வாழ்க்கையில் கெட்ட மரணம் வருவதை விட்டும், சூஉல் ஹாத்திமா என்று சொல்வார்கள், மோசமான மரணங்கள் வருவதை விட்டும் நம்மை நாம் தான் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். வாழுகிற வாழ்க்கையினுடைய கட்டங்களில் மனிதன் அல்லாஹுவை நம்பி, அல்லாஹுடைய ரசூலை நம்பி, அல்லாஹுடைய ரசூல் எதை போதித்தார்களோ அவைகளின் மீது முழுமையான நம்பிக்கை வைத்து, அல்லாஹுடைய ரசூல் எதை நமக்கு வழிகாட்டியாக விட்டு சென்றார்களோ அந்த வழிகாட்டுதலை பூரணமாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய அகீதாவையும் அமல்களையும் நடத்தி சென்றோம் என்றால் நாம் வெற்றி பெற்றோம். இல்லை, நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றால் நம்மை நாம் பாதுகாப்பதில்லை, தோல்வியை நோக்கி நாம் போய்கொண்டிருக்கிறோம் என்பது அர்த்தம். அருமையான சகோதரர்களே, அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்லுவான், வலா தமூதுன்ன இல்லா வ அன்தும் முஸ்லிமூன், நீங்கள் முஸ்லிமா தான் வஃபாத்தாக வேண்டும் என்று சொல்லி காட்டுவான். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை, அதுவும் ஒரு முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய கடைசி நாட்கள், அவனுடைய இந்த உலகத்தை விட்டும் பிரியக்கூடிய நாட்கள், அது நல்லதாக இருக்க வேண்டும், நல்ல மௌத்து எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஆசை எல்லோருக்கும் இருக்க வேண்டும். பூமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த ஆயத்தை சஹாபாக்களுக்கு ஓதி காட்டிய பொழுது சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள், யா ரசூலல்லாஹ் கைஃப நமூத்து முஸ்லிமா, நாங்கள் எப்படி முஸ்லிமா வஃபாத் ஆகுவது என்று கேட்கிறார்கள். முஸ்லிமாகத்தான் வஃபாத்தாக வேண்டும் என்று குர்ஆன் சொல்லுகிறதே, முஸ்லிமாக நாங்கள் எப்படி வஃபாத் ஆகுவது என்று கேட்கிற பொழுது கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதற்கு பதிலளிக்கிறார்கள், தமூத்தூன கமா தஈஷூன், எப்படி நீங்கள் வாழுகிறீர்களோ அப்படி மௌத்தாவீர்கள் என்றார்கள். அருமையான சகோதரர்களே, ஒரு முஸ்லிமாக வாழ்ந்தால் முஸ்லிமாக வஃபாத்தாவீர்கள் என்றார்கள். நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் தானே சீர்படுத்த வேண்டும். யாரும் வந்து சீர்படுத்த முடியாதே, எந்த இன்ஜெக்ஷனும் போட்டு சரி பண்ண முடியாதே, எந்த மருத்துவரும் வந்து சீராக்க முடியாதே. நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் தானே சீராக்க வேண்டும். கண்மணி நாயகம் என்ன சொன்னார்கள், நீங்க எப்படி வாழுகிறீர்களோ அப்படி மௌத்தாவீர்கள். நம்முடைய வாழ்க்கை முஸ்லிமான வாழ்க்கையாக இருக்கிறதா? தொழுகை முஸ்லிமாக, நோன்பு முஸ்லிமாக, ஆனால் பிறரிடத்தில் வாழுகிற வாழ்க்கை ஒரு முஸ்லிம் அல்லாத வாழ்க்கையாக, அடுத்தவரை ஏமாற்றி, அடுத்தவர்களுடைய சொத்தை அபகரித்து, அடுத்தவர்களுடைய உரிமைகளில் தலையிட்டு, அடுத்தவர்களுடைய மான மரியாதைகளை நஷ்டப்படுத்தி இப்படி நாம் வாழுகிறோம் என்றால் ஒரு முஸ்லிமாக நாம் வாழவில்லை. மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் குறைவை வருத்தி, பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கண்காணிப்புகளில் கவனக்குறைவு ஏற்பட்டு, வியாபாரங்கள் தொழில்துறைகளில் இஸ்லாம் இல்லாமல் நாம் வாழுகிறோம் என்றால் முஸ்லிமாக வாழவில்லை. நீங்கள் முஸ்லிமாக வாழ்ந்தால் முஸ்லிமாக வஃபாத்தாவீர்கள் என்றார்கள் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அருமையானவர்களே, நம்முடைய வஃபாத்தினுடைய நேரத்தில் நாம் கைவிரிக்க கூடாது.
காலமெல்லாம் வீணாகிவிட்டதே, என்னுடைய வாழ்க்கை வீணாகிவிட்டதே, என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் நல்ல அமல்களை செய்யவில்லையே. அப்படி ஒரு கைசேத சூழ்நிலை நமக்கு வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் வாழுகிற காலத்திலெல்லாம் முஸ்லிமாக வாழுங்கள், வஃபாத்தை பற்றி அல்லாஹ்விடத்தில் கேளுங்கள். யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வரலாறை அல்லாஹ் குர்ஆனில் அழகிய வரலாறு என்று சொல்லி விளக்குவான். யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் பிறந்த பொழுதே ஒரு அழகான குழந்தையாக, யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தினுடைய பிள்ளையாக, அஹ்லாக் என்னும் குணநலன்களில் சிறந்தவர்களாக வளருகிற பொழுது ஒரு சோதனைக்கு ஆட்படுகிறார்கள். சகோதரர்களை அவர்களை கொண்டு கிணற்றுக்குள்ளால் தள்ளுகிறார்கள். கிணற்றில் இருந்து வெளியே எடுக்கிற பொழுது கூட அவன் இங்கு அடிமை என்று சொல்லி விற்கிறார்கள். அதற்கு பின்னால் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்திற்கு கடுமையான சோதனைகள் ஏற்பட்டது. அவர்கள் ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டார்கள். ஜெயிலில் இருந்து வெளியே வருகிறார்கள். அரசாங்க பொறுப்பை மிஸ்ர் நாட்டினுடைய அதிபதியாக, ஜனாதிபதியாக பொறுப்பை ஏற்கிறார்கள். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சோதனைக்கு பின்னால் நல்ல வாழ்வையும் கொடுக்கிறான். பிரிந்து போன பாப்பா யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாமோடு சேருகிறார்கள். சகோதரர்கள் செய்த தவறுகளுக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறார்கள். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இவைகளுக்கெல்லாம் மேலாக யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு உலகத்தில் எந்த யூனிவர்சிட்டியாலும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாத ஒரு கல்வியை சொல்லிக் கொடுக்கிறான். அந்த கல்வி கனவுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிற கல்வி. இந்த யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் மரணம் நெருங்குகிற பொழுது ஒரு துஆ செய்கிறார். அல்லாஹ் குர்ஆனில் அந்த துஆவை சொல்லி காட்டுவான். அல்லாஹ்விடத்தில் அவங்களுக்கு கிடைச்ச சோதனையெல்லாம் சொல்லல, அல்லாஹ் என்னதெல்லாம் நல்லதை கொடுத்தானோ அதையெல்லாம் அல்லாஹ்விடத்தில் சொல்லி காட்டுகிறார்கள். ரப்பி, என்னுடைய எஜமானனே, அது ஆத்தைத்தனி மினல் முல்கி, எனக்கு மிஸ்ர் நாட்டினுடைய அரசாங்கத்தை நீ எனக்கு தந்தாய். சோதனை வந்தது, கிணத்துல தூக்கி போட்டாங்க, கிணத்துல இருந்து வெளியே வந்தாங்க, ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டார்கள், அவர்களின் மீது இல்லாத அபாண்டம் சுமத்தாட்டப்பட்டது. அதை ஒன்றும் சொல்லல. இதுதான் நம்முடைய பழக்கம். நமக்கு வருகிற சோதனையை அல்லாஹ்விடம் சொல்ல வேண்டாம். நமக்கு வருகிற வேதனை அது என் எஜமானன் எனக்கு தந்தான், அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனால் நமக்கு கிடைத்த நல்லவைகளை அல்லாஹ்விடத்தில் சொல்லி காட்ட வேண்டும். இறைவா, எனக்கு நீ அரசாங்கத்தை தந்தாய். வஅல்லம்தனி மின் தஅவீலில் அஹாதீஸ், கனவுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிற மிகப்பெரிய ஆற்றலை நீ எனக்கு கற்றுத் தந்தாய். ரெண்டு நல்ல விஷயத்தை சொல்கிறார். ஃபாத்திரஸ் ஸமாவாதி வல் அர்த், வானத்தையும் பூமியையும் முன்மாதிரி இல்லாமல் படைத்தவனே, அந்த வலியீ ஃபித் துன்யா வல் ஆகிரா, நீதான் எனக்கு துன்யாவிலும் ஆகிரத்திலும் பொறுப்பாளி. இவ்வளவு விஷயத்தை முன்னால சொல்றாங்க. தன்னுடைய நிஅமத்துகளை நாமளும் அல்லாஹ்ட்ட சொல்லணும். யா அல்லாஹ், என்னை நீ அழகாக படைத்தாய், நல்ல மனைவியை தந்தாய், பிள்ளைகளை தந்தாய், பேரமக்களை தந்தாய், எனக்கு வீட்டை தந்தாய், வசதியை தந்தாய், கண் பார்வையை தந்தாய், உடல் உறுப்புகள் நல்ல முறையில் இயங்க வைத்தாய் என்று அல்லாஹ்விடத்தில் துஆ செய்கிற பொழுது நல்லவைகளை சொல்லிவிட்டு கடைசியா கேட்கிறாக, தவஃபனி முஸ்லிமா, என்னை ஒரு முஸ்லிமாக வஃபாத்தாக்கியா. அருமையானவர்களே, முஸ்லிம் அல்லாமல் வஃபாத் ஆகுவதை விட்டும் நம்மை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். என்னை நீ ஒரு முஸ்லிமாக வஃபாத்தாக்கு. வஅல்ஹிக்னீ பிஸ்ஸாலிஹீன், சாலிஹீன்களோடு நல்லவர்களோடு என்னை சேர்த்து வைன்னு கேட்டாங்க. அல்லாஹ் தஆலா அந்த துஆவை கபூலாக்கிறார். நாமும் அல்லாஹ்விடத்தில் இந்த துஆவை கேட்க வேண்டும். உலகத்தில் வாழுகிற பொழுது இன்றைக்கு ஒரு நடைமுறை வந்திருக்கிறது. பாவம் செய்வதற்கு அனுமதி, ஏஜென்ட்டுகளாக மாறி, இதெல்லாம் இந்த காலத்தில் முடியுமா அல்சா? சின்ன பிள்ளை ஏன் சுபு தொழலன்னு கேட்டா அவனுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் அல்சா, ராத்திரி முழுவதும் படிச்சு இப்பதான் படுத்தான் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். வயது பிள்ளைகள், வாலிப பிள்ளைகள் ஏன் தொழல அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ அவன் வயசு கொஞ்சம் வெடலை வயசு அல்சா, கொஞ்சம் போட்டேன் என்று சொல்லுகிறோம். அருமையானவர்களே,
நமக்கு ஒன்றும் கேரண்டி கிடையாது, நமக்கு வேரண்டி கிடையாது, நமக்கு எவ்வளவு நாள் என்று தீர்மானம் கிடையாது. ஒரு மிகப்பெரிய அநியாயக்காரன் உலகத்தில் வாழ்ந்தான். ஆஷான் அவனுக்கு பேர். ஆஷா தப்சீர் கிதாபுகளில் எழுதுவார்கள். அவனுக்கு திடீர்னு ஒரு நல்ல எண்ணம் வந்தது. நாம் நல்ல ஆளாக மாறி முஸ்லீமா மாறி நல்லவனாக மாறி வஃபாத் ஆகிடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி பெரியவங்ககிட்ட எல்லாம் கேட்டாங்க. முஸ்லீமா மாறப்பா அப்படின்னா நண்பர்களை விட்டுட்டு போகிறான். போகிற பொழுது ஒருத்தன் கேட்டான், எங்கப்பா போகிறான்? நான் இனிமேல் சேட்டையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது முடிவுக்கு வந்துட்டேன். இனிமேல் நான் நல்லவனாக வாழ்ந்து ஒரு நல்ல மனுஷனாக வஃபாத் ஆகிடலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவன் நண்பர்கள் ஒருத்தன் சொன்னானா, எப்படியப்பா நீ முஸ்லீம் ஆக முடியும்? இஸ்லாத்துக்கு போனால் பல கடவுளை வணங்க முடியாது, ஒரு கடவுளை தானே வணங்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதெல்லாம் நான் தீர்மானிச்சுட்டேன், ஒரு கடவுளை தான் வணங்க போகிறேன், அதான் சரியான விஷயம் என்று நான் முடிவுக்கு வந்து விட்டேன் என்று சொல்லி காட்டுகிறான். கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு பின்னால ஒருத்தன் சொன்னா, நீ இஸ்லாத்துக்கு போயிட்டீன்னா விபச்சாரம் எல்லாம் செய்ய முடியாதப்பா. அது எனக்கு தெரியும், அது எனக்கு தெரியும், அதையெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு மாறிவிடலாம் என்ற முடிவுக்கு நான் வந்து விட்டேன் என்று சொல்கிறான். இப்படி இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போன பொழுது ஒருத்தன் சொன்னானா, இஸ்லாத்துக்கு போனால் குடிக்க முடியாதப்பா, போதை வஸ்து உபயோகிக்க முடியாது. அப்படியா அப்படின்னு கேட்டான். கேட்டுட்டு சொன்னானா, இப்போ நான் நல்ல வாலிபனாக இருக்கிறேன், ஒரு வருஷத்துக்கு நல்ல குடிச்சு நல்ல கும்மாளம் போட்டு ஒரு வருஷம் முடிச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறம் போய் நான் நல்லவனாக மாறிடலாம் என்ற முறையில் திரும்பிட்டேன். திரும்பின பொழுது ஒரு வருஷம் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். வேற எந்த செயலும் இல்லை. திடீரென்று அவன் குடிவெறியில் தான் இருந்த ஒட்டகத்திலிருந்து கீழே விழுந்து அவனுடைய கழுத்து எலும்பு முறிந்து செத்து விட்டான். அருமையானவர்களே, நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கொஞ்ச நாள் போட்டேன், கொஞ்ச நாள் இப்படியெல்லாம் தான் அஹிம்சா போகும் என்று நாம் நினைக்கலாம். அல்லாஹ்விடத்தில் நாளை ஒரு 30 வயசுல வஃபாத்தான ஒரு தினம் கொண்டு வரப்படுமா. அல்லாஹ் யா ரப்பு யா ரப்புன்னு அவன் கூப்பிடுவானா. இப்போ அல்லாஹ் கேட்பானா, என்னப்பா யா ரப்பு யா ரப்புங்கிறா, என்ன விஷயம்னு கேட்பானா. அப்போ அவன் சொல்லுவானா, யா அல்லாஹ் 30 வயசுலேயே வஃபாத் ஆயிட்டேன், ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் வஃபாத் ஆயிட்டேன், எனக்கு ஒரு 20 வயசு கூட தந்திருந்தா நான் ஒரு 50 வயசுல நல்ல அமல்களெல்லாம் செய்து நானும் சொர்க்கவாளியாக மாறியிருப்பேன். இப்போ நான் 30 வயசு சின்ன வயசில் வஃபாத்தானதுனால எனக்கு நல்லவனம் இப்படி அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுவாங்க. இன்னொருத்தர் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெண்ணு 21 வயசுலேயே எனக்கு ஒரு கொடுமையான நோய் வந்து நான் வஃபாத் ஆயிட்டேன், எனக்கு கொஞ்சம் கூட வயசு நீ தந்திருந்தா நானும் நல்லவனாக மாறி இருப்பேனே அப்படியான்னு நல்லா கேட்டுவான். இன்னொரு பையன் 18 வயசு, அவன் சொல்லுவானா, நான் ரொம்ப சின்ன வயசுல போயிட்டேன், அல்லாஹ் எனக்கு மட்டும் நீ கொஞ்சம் கூட வயசு தந்திருந்தீங்கன்னா நான் நல்லா இருப்பேனே. அப்போ அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இன்னும் சிலர்களை அழைப்பானா. இந்த 30 வயசுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு அதே மாதிரி 30 வயதில் வஃபாத்தான சிலர்களை அழைப்பான். அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள், யா அல்லாஹ் எனக்கு நீ 30 வயசு தந்தார், அந்த 30 வயதையும் நான் நன்றாக பயன்படுத்தினேன், உன்னுடைய இபாதத்தில் பயன்படுத்தினேன், உனக்கு வழிபாட்டில் நான் பயன்படுத்தினேன், எனவே நான் இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். அல்லாஹ் கேட்பான், நீ அதை வீணாக்கினது நீந்தானே தவிர நான் அல்ல. உனக்கு நான் 30 வயசு தந்தேன், 30 வயசு தந்தவர்களெல்லாம் வீணாகிவிட்டால் உன்னையும் வீணாக்கி இருக்கலாம். அவர் கூட்டமே இருக்கிறாங்களே, அவங்களாம் 30 வயசுல வஃபாத்தான ஆட்கள் தான், அவர்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வரவில்லையே. பெண்ணு சொன்ன நேரத்தில் அதே 20 வயதுல 21 வயசுல வஃபாத்தான பெண்களை கூட்டிக் கொண்டு வருகிற பொழுது, யா அல்லாஹ் நீ எனக்கு 21 வயசு தந்தா, அந்த 21 வயதையும் நாங்கள் நல்ல வாழ்க்கையாக பயன்படுத்தினோம். மௌத்தாகிற பொழுது ஒரு முஸ்லீமாக நான் 21 வயசில் வஃபாத்தானேன். குறைபடுபவனை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்வான், நான் பார்த்தி அவனுக்கு 21 வயசு தான், அவனுக்கு நான் நிறைவை கொடுத்தேன், நீ உனடைய விஷயம் செல்லுபடி ஆகாது என்று. இப்படி 18 வயசுக்காரனுக்கு முன்னாலேயும் அல்லாஹ் இப்படி சொல்லுவான் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள். அருமையான சகோதரர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, நம்மை நாம் தான் பாதுகாக்க வேண்டும். எப்பொழுது நமக்கு வஃபாத் வரும் என்று தெரியாது. எத்தனை சின்ன வயதில் வஃபாத் ஆகிவிட்டார்கள், எத்தனையோ வயது முதிர்வில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அபூ தாலிபுல் மக்கி ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்வார்களாம், மாங்காய் மரத்தில் கிடைக்குது, லேசா கலர் அடிச்சுட்டு
மஞ்சள் கலர் அடிச்சிட்டுனா என்ன அர்த்தம்? பறிப்பதற்கு நேரமாகிவிட்டது அப்படின்னு அர்த்தம். தாடி முடியெல்லாம் கொஞ்சம் நரைச்சி ரெடியாகி வந்ததுன்னா பறிப்பதற்கு, நீங்கள் வஃபாத் ஆகுவதற்கு நெருங்கிவிட்டீர்கள் என்ற அர்த்தம் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்களாம். சில சமயங்களில் ஊறுகாய் போடுவதற்காக வேண்டி பச்சை மாங்காக்களும் பறிக்கப்படும், பச்சை மாங்காக்களும் பறிக்கப்படும். எனவே கலர் வந்தவங்க தான் வஃபாத் தாங்குவான்னு இல்லை, இந்த பச்சை மாங்காவாட்டு நீங்க இருந்துடக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்களாம். சில சமயம் சூறை காற்று அடிக்கும், அப்பொழுது சின்ன சின்ன வடு மாங்காக்கள் எல்லாம் கீழே விழுந்துவிடும். எனவே சிறுவர்களும் பயந்து கொள்ளுங்கள், உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி காட்டினார்கள். என்றால் அருமையான சகோதரர்களே, நாமோ நம்முடைய பிள்ளைகளோ நம்முடைய உறவினர்களோ நம்முடைய மனைவி மக்களோ அல்லாஹ்விற்கு பொருத்தமான வாழ்க்கை நாம் வாழவில்லை என்றால் இந்த உலகம் நஷ்டப்படுவதல்ல. உலகம் நஷ்டப்பட்டா பரவாயில்லை, அல்லாஹ் நமக்கு நஷ்டப்பட்டு விட்டான் என்றால், நம்முடைய வாழ்க்கை நஷ்டப்பட்டு விட்டதென்றால், மரணிக்கிற சமயத்தில் மனிதன் அல்லாஹுவை பார்த்து கேட்பானா, லௌலா அக்கர்தனி இலா அஜலின் கரீப், அஜல் எனக்கு கொஞ்சம் கரீப், கொஞ்ச நேரத்தை குடியா அல்லாஹ். அல்லாஹ் இந்த கை சேரத்தை விட்டு நம்மை பாதுகாப்பானா. யா அல்லாஹ் கொஞ்ச நேரத்தை எனக்கு தா. யா அல்லாஹ் கொஞ்ச நேரம்னா என்ன? ஒரு 2 மணி நேரமா? எல்லாம் இல்லை அல்லாஹ். ஒரு 1 மணி நேரமா? இல்ல அல்லாஹ். அரை மணி நேரமா? அதெல்லாம் இல்லை அல்லாஹ். கொஞ்ச நேரம். கொஞ்ச நேரம்னா என்ன? ஒரு 3 நிமிஷம் எனக்கு தான், 3 நிமிஷம் எனக்கு தான். இன்னும் சிலர்கள் சொல்வார்கள் ஒரு 2 நிமிஷமோ 1 நிமிஷமோ தான். இலா அஜலின் கரீப் ஃபஅஸ்ஸதக வஅகும் மினஸ் ஸாலிஹீன். அப்படி நீ தந்தீனா அந்த காலத்தில் நான் நல்லவனா மாறிடுவேன். என்னுடைய அல்லாஹ் நீ தந்திருக்கிறதுல கொஞ்சத்தை எல்லாம் வாரி வழங்கிடுவேன், சதக்கா செய்து நான் நல்லவனாக மாறிவிடுவேன் என்று மனிதன் சொல்வான். அல்லாஹ் சொல்வான், வலை யுஅக்கிரல்லாஹு நஃப்ஸன் இதா ஜாஅ அஜலுஹா. உங்க உம்மாவுடைய வயிற்றுல நீ 4 மாசமா கர்ப்பமாக இருக்கிற பொழுதே உனக்கு நான் அஜல் என்ற நேரத்தை தீர்மானித்து விட்டேன். அதிலிருந்து ஒரு செகண்ட் அல்ல, ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் கூட பிந்த முடியாது. லா யஸ்தக்திமூன சாஅத்தம் வலா யஸ்தஅகிரூன். நம்ம சொல்லுவோம் தெரியுமா, இந்த ஆக்சிடென்ட்ல எல்லாம் ஒரு செகண்ட் பிந்தி இருந்தா தப்பிடுவான், பிந்த முடியாது. அல்லாஹ் அதற்காக வேண்டியே அவனை இங்கே அழைப்பான். லா யஸ்தக்திமூன், அவர்கள் முந்தவும் முடியாது பிந்தவும் முடியாது. அப்படி ஒரு மரணம் நமக்கு வர இருக்கிறது. அருமை சகோதரர்களே, எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த மரணத்தை நாம் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கிறது. அந்த மரணத்தினுடைய நேரத்தில் நாம் கலிமத்து தௌஹீது சொல்லி ஒருவோடு வஃபாத்தாக வேண்டும், ஷஹாதத்து கலிமா சொல்லி வஃபாத்தாக வேண்டும். இதே போல இன்னும் ஒரு ஆயத்தில் அல்லாஹ் சொல்வான், ஹத்தா இதா ஜா அஜலுஹா. ஒரு மனுஷனுக்கு நேரம் வந்துட்டா அவன் அல்லாஹுவை பார்த்து சொல்வானா, நேரம் வந்து விட்டான் என்றால் அல்லாஹுவை பார்த்து சொல்வான், யா அல்லாஹ் எனக்கு கொஞ்ச நேரம் தான், யா அல்லாஹ் நான் கூடுதலாக ஒன்று ஒன்று கேட்க இல்லை. அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக, இது போன்ற வேதனையான சூழ்நிலைகளை விட்டும் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. அல்லாஹுவை பார்த்து மனிதன் கேட்கிறான், யா அல்லாஹ் எனக்கு கொஞ்ச நேரத்தை நீ தான், அப்படி நீ தந்தீன்னா நான் நல்ல அமல்கள் செய்து விடுவேன். ஹத்தா இதா ஜா அஹதஹுல் மௌத், மௌத் வந்தா மனுஷன் சொல்வானா, கால ரப்பிர்ஜிஊன், என்ன கொஞ்சம் மீட்டியா அல்லாஹ், கொஞ்சம் மீட்டியா அல்லாஹ், லஅல்லி அஅமலு சாலிஹன் ஃபீமா தரக்து, நான் விட்டு விட்டேனே அந்த தொழுகையை தொழுவேன், நான் சதக்கா கொடுக்காமல் இருந்தேனே அந்த சதக்காவை கொடுப்பேன், யார் யாரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்காமல் அநியாயம் செய்து வாழ்ந்தீரோ அவர்களிடத்தில் போய் மன்னிப்பு கேட்பேன், எல்லாம் செய்வேன். அல்லாஹ் அப்ப சொல்வானா, கல்லா அப்படி பேசாதரா அப்படின்னு, கல்லா வாயை துறக்காதே அப்படின்னு. என்ன கேட்கிறான், யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் எனக்கு கொஞ்ச நேரம் தான், யா அல்லாஹ் கொஞ்ச நேரம் என்ன மீட்டு, இந்த ஒரு கை சேதம் நமக்கு வரக்கூடாதே, நாம் மரணிக்க பிறந்தவர்கள் தானே. உலகத்தில்
கல்யாணம் நடக்குதோ அல்லாஹ் நமக்கு நல்ல கல்யாணங்களை முடிக்காதவர்களுக்கு நல்ல திருமணத்தை தருவானாக, நல்ல பேர மக்களை தருவானாக, நல்ல குழந்தையை தருவானாக, நல்வாழ்க்கையை தருவானாக. அதெல்லாம் முடிவல்ல, ஆனால் மௌத்து முடிவு. அந்த மௌத்தினுடைய நேரத்தில் கையை பிசைக்க கூடாது. யா அல்லாஹ், யா அல்லாஹ், லஅல்லி அர்ஜிஊன், என்னை கொஞ்சம் மீட்டுவாயாக, லஅல்லி அமலு சாலிஹா, நான் நல்ல அமல் எல்லாம் செய்திருவேன் யா அல்லாஹ், ஃபீமா தரக்து. அல்லாஹ் சொல்லுவான், கல்லா இன்னஹா கலிமத்துன் ஹுவ காயிலுஹா. இதெல்லாம் வீண் பேச்சப்பா. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக. இன்னொரு ஆயத்தில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இதே போன்ற ஒரு செய்தியை நமக்கு சொல்வான். வஹும் யஸ்தரிஹூன், அவர்கள் கதறி அழுவார்கள். ரப்பனா அஹ்ரிஜ்னா, எங்களை கொஞ்சம் வெளியேற்றீர் யா அல்லாஹ். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த இடத்தில் சொல்லுகிற பொழுது அவர்கள் கதறி அழுவார்கள், கதறி அழுவார்கள். ரப்பனா அஹ்ரிஜ்னா, இறைவா இறைவா இறைவா, எங்களை கொஞ்சம் வெளியேற்றீர் யா அல்லாஹ். இந்த மரணத்தினுடைய நேரத்தில் இதை யாத்தையும் சொல்ல முடியுமா? சொல்வதற்கு வசதி இருக்கிறதா? என் மரணத்தில் இப்படி இப்படி நடந்தது என்று சொல்ல முடியுமா? அருமை சகோதரர்களே, நம்மை நாம் பாதுகாக்க வேண்டுமா வேண்டாமா? நம்முடைய வாழ்க்கையில் யாருக்கும் அநியாயம் செய்யாமல் வாழுவோம், யாருக்கும் துரோகம் செய்யாமல் வாழுவோம், யாருடைய பொருள்களையும் அபகரிக்காமல் வாழுவோம். அல்லாஹ்விற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் தொழுகை, நோன்பு, ஜக்காத்து, தான தர்மங்களை முடிந்த அளவு செய்வோம், செய்து வாழ்வோம். உலகத்தில் கேடுகட்ட செயல்களின் பக்கம் திரும்பாதீர்கள். சொல்வார்கள், ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 குல்ஹு அல்லாஹ். எத்தனை குல்ஹு அல்லாஹ்? 10 குல்ஹு அல்லாஹ் ஒரு நாளைக்கு ஓதுனோம்னா அல்லாஹ் சொர்க்கத்தில் ஒரு மாளிகை நமக்கு கட்டிடுவான். 10 குல்ஹு அல்லாஹ் ஓதுக்கு எத்தனை நேரம்? 10 குல்ஹு அல்லாஹ் ஓதுறதுக்கு 3 நிமிஷம் அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எல்லாரும் தெரியும். 30 செகண்ட்ல இருந்து இப்போ 1 நிமிஷமாக மாறி இருக்கு, அப்டேட் ஆக்கி வச்சிருக்கலாம். நம்மளோட வழிகளுக்கு இது ஒரு 3 ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கறதுக்கு 3 நிமிஷம். இந்த 3 ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கறதுல 3ஓட நிறுத்துவோமா? அது 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம். ஒவ்வொருத்தரும் ராத்திரி படுகிற பாடு இருக்குதே. இந்த வாட்ஸ்அப்பை கையில் எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போய் 9 மணிக்கெல்லாம் பெட்டில் போய் படுத்து 10 மணிக்கெல்லாம் படுத்து தூங்க ஆரம்பிக்கிறது 12 மணிக்கு. அப்போ தூக்க வரலன்னு வேற சொல்வது என்ன காரணம்? அதுவரையிலும் இந்த ஃபோனில் இருந்து வரக்கூடிய இந்த பிரைட் கடுமையான இந்த ஒளிய இந்த முகம் பட்டு பட்டு நரம்புகளில் இருக்கக்கூடிய உறக்கத்தன்மையை கெடுத்து விடுகிறோம். 3 நிமிஷம் கொண்டு ஒரு 3 ஸ்டேட்டஸ். அந்த நேரத்தில் 10 குல்ஹு அல்லாஹ் ஓதலாம். 10 குல்ஹு அல்லாஹ் ஓதினால் ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? சொர்க்கத்தில் ஒரு மாளிகை. சொர்க்கத்தில் அல்லாஹ் மாளிகை கட்டிட்டு நம்மளை நரகத்துக்கு அனுப்புவோம். சொர்க்கத்தில் உள்ள மாளிகை நீ வேணா வாடகை விட்டுறப்பா, அதுக்கு வருமானத்தை நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு சொர்க்கத்தில் வாடகை பேச்செல்லாம் அங்கே இருக்கவா செய்து மாளிகை கட்டியவன் நம்மை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புவான். இது கூட நாம் செய்வதில்லையே. அருமை சகோதரர்களே, மனிதன் கதறுவானா, அந்த மரணத்தினுடைய நேரத்தில் கதறுவானா, ரப்பனா அஹ்ரிஜ்னா, எங்களை கொஞ்சம் வெளியேற்றி அல்லாஹ், நஅமல் சாலிஹன் கைரல்லதி குன்னா நஅமல், நாங்கள் எவ்வளோ நாளும் கேடுகட்ட வேலைகள் செய்து கொண்டிருந்தோமே, உன்னை மறந்தோமே. தொழலங்க. சில ஆள்கிட்ட சொல்வாருங்க, ஜமாத்தோட தொழுதுறோம், தொழலங்க, 1 மணி தானே ஆச்சு, 4 மணி வரைக்கும் இருக்கு. இந்த ஆளுக்கு வேற தொழுகே தொழுகே தொழுகேன்னு பாரு. தொழலாம் தொழுகலாம் தொழுகலாம் என்ற நிலை வந்தால் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பாராக. நமக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் அதை நாம் வீணோக்கினோம் என்றால் நம்முடைய நிலைமை என்ன ஆகும் என்பதை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக. நாம் இப்போ எப்படி போயிட்டு இருக்கிறோம்? சுகர் வந்தால் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. இந்த பிளட்டை கொடுத்து ஈஸியாக செக் பண்ணிடும், சுகர் எவ்வளோ இருக்குது, ஏறி இருக்கா இறங்கியிருக்கா. ப்ரெஷர் வந்தால் மிஷினில் கையை கட்டி ஒரு மாதிரியாக பார்த்து ப்ரெஷர் கூடி இருக்குதா குறையுதா பார்த்துடும். நாம் இப்போ வாழுறோமே, நாளைக்கோ அடுத்த செகண்ட்லேயோ நாம் மௌத்தானால் நல்ல மௌத்து நமக்கு கிடைக்குமா, கெட்ட மௌத்து கிடைக்குமா என்பதை செக் பண்ணுவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா?
என்று கேட்கிற பொழுது சில வழிமுறைகளை சொல்லுகிறார்கள். ஒருத்தனுக்கு நல்ல அமல்களின் மீது ஆர்வமே இல்லை, தொழுகைன்னு சொன்னா இப்பதான் லோகர் தொழுது அதுக்குள்ள அசர் வந்துட்டு, அசர் வராம மகரிபா வரும், அதுக்கடையில மகரிபா வந்துட்டுதுங்கிறான். சில ஆட்கள் ரொம்ப ஹிக்மத்தா நடக்குது மாதிரி வேற நடக்கிறோம். அசரை வந்து லொகரை வந்து அந்த ஒரு 3:45 ஒது செய்து நைசா கை கட்டி 3:50-55 லொகர் முடியுது. அப்படி உட்கார்ந்துருப்பா, அப்படி உட்கார்ந்து அசரை அந்த கையோட தொழுதுட்டு எந்திரிச்சிருக்கோம்னா அந்த வேலை முடிஞ்சிருதான். எப்படி அந்த வேலை முடிஞ்சிருது? அமல்களின் மீது உனக்கு வெறுப்பு ஏற்படுகிறதா? செக் பண்ணணும், நம்மை நாமே செக் பண்ணணும். அமல்களின் மீது நமக்கு விருப்பம் இல்லை. சில ஆட்களை பார்க்கிறோம், 12 மணியில இருந்த இப்போ வாங்க சொல்லிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி எதிர்பார்த்து என்னங்க வந்த வாங்க சொன்னா போலாம், வாங்க சொல்லி இதுக்கு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாலே ஒழுவு செய்துட்டு பள்ளிக்கு வந்துடுறேன். வீட்டில் வேலைகள் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள், வயது முதிர்ந்தவர்கள், பெரிய வேலைகள் இல்லாதவர்கள் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாலேயே ஒழுவு செய்துட்டு வீட்டில் இருந்து ஒழுவு செய்து பள்ளிக்கு வரோம். பள்ளியில் ஒழுவு செய்வதற்கு தண்ணி வச்சிருக்கிறாங்களே அது நமக்கல்ல, அது வெளியூர்லேருந்து வரவங்களுக்கு. நாம பயன்படுத்துகிறோம். வீட்டில் இருந்தே ஒழுவு செய்துட்டு வந்தா ஒரு உம்ரா செய்த கூலியா அல்லாஹ் ஃப்ரீயா தான், தினாமா தான். வீட்டிலேருந்தே ஒழுவு செய்துட்டு வரோம். ஒரு நேரம் தொழுக முடிஞ்சதும் ஒரு தொழுதுட்டு வந்திருப்பா, சாப்பிட்டு எடுத்து முடிச்ச உடனே அடுத்த பேச்சு வரும். எப்படி அசர் இனி 2 மணி நேரம் தான் இருக்கு. எப்போ 2 மணி நேரம் இருக்குது? அப்படி இல்லை, இனி 2 மணி நேரம் இருக்கு, ஒரு 1 மணி நேரம் படுப்போம், அரை மணி நேரத்தில் எழும்பிடுவோம், எழும்பி கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாயிட்டு அப்படியே அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாலே பள்ளியில் போயிடுவோம். இந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட்டால் நாம நல்ல லெவல்ல போயிட்டு இருக்கிறோம் என்பது அர்த்தம் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள். அருமையான சகோதரர்களே, அருமையானவர்களே, நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். நம்மை நாம் சோதித்து பாருங்கள். நல்ல அமல்களின் மீது நமக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதா? தொழுகை நோன்பின் மீது நமக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதா? நாம் நல்ல மௌத்தாகுவோம், அதில் நமக்கு மாற்றமில்லை. நல்ல அமல்களின் மீது ஆர்வம் இல்லையா? அது நமக்கு வெறுப்பா தெரிகிறதா? இன்னும் சில ஆட்களை பார்க்கிறோம், தொழுகைக்கா வேண்டி கடைசி நேரத்தில் ஒரு கைலியை மட்டும் கொடுத்து கை கட்டிடுறாங்க. அசரில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம், அதுக்கு அயன் பண்ணிட்டு இருப்பான் வேற ஒருத்தன். அயன் பண்ண துணி அங்கே இருக்கும். அல்லாவிற்கு முன்னால் நல்ல ட்ரெஸ்ஸோடு நிற்பதில்லை. ஏதோ ஒரு காரணத்தோடு அப்பா தொழுதுட்டாப்பா, தொழுதுட்டோம், காரியம் முடிஞ்சிட்டு என்றெல்லாம் நாம் சொல்லுகிறோம் என்றால் நம்முடைய நிலைமை, நாம் கெட்ட மௌத்திற்கு நம்மை நாம் தயாராக்கி கொள்ளுகிறோம் என்று நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும். இன்னொன்று, 2வது அடையாளம், இதில் நம்ம பாஸ் ஆகிட்டோம். சொல்லுவாங்களே, ஃபர்ஸ்டில் ஒரு சாதா ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தாங்க, ஒன்றும் இல்லை, நாளைக்கு சிடி பார்க்க போகிறா, அதுலேயும் நமக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னா எம்ஆர்ஐ ஒன்று பார்க்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறார். அடுத்து ஒரு செக்கப் நமக்கு சொல்வார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை பாதுகாப்பானாக. நல்ல அமல்களின் மீது ஆர்வம் இல்லை, ஆனா கெட்ட அமல்களின் மீது தைரியம். அதெல்லாம் இந்த வயசுல இப்படி தாங்க இருக்கும். இன்னைக்கு எப்படி ஆகி போச்சுன்னா, சின்ன வாலிப வயசு பிள்ளைகளை பற்றி நம்ம ஏதாவது கேட்டா அவன் குடிக்கிறானா அப்படின்னு கேட்டா, அன்சா நீ ஒன்று கிடக்க ஒன்றை போட்டு கேட்டு அவனை குழப்பி விட்டாரு. அவன் லேசாக குடிப்பான் சார். எப்படி லேசாக குடிப்பான், குடிச்சா யாருக்கும் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை, பேசாமல் வீட்டில் வந்து படுத்துருவான். நீங்கள் எதையாவது பேசி அவனை குழப்பிடாதீங்க ஆல்சாங்க. இது எங்கே கொண்டு போய் விடுகிறது? சில அதிகமான நபர்கள் முஸ்லீம்களிடத்தில் இந்த பழக்கம் வந்து விட்டது. மாப்பிள்ளை குடிப்பானான்னு கேட்டா, அன்சா அது எப்பமாவது ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு கூட சேர்ந்து எப்பமாவது குடிச்சுக்கிடுவான், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அன்சா, அவன் பாட்டுக்கு வந்துடுவான், அவன் பாட்டுக்கு படுத்துருவான், காலையில் எழும்பி அது பாட்டுக்கு போயிடுவான். என்ன வாகிவிட்டது? குடிப்பது என்பது ஹராம் அல்ல, அவன் குடித்து விட்டு கும்மாளம் போடுவதுதான் பிரச்சனை. அப்ப கெட்ட அமல்கள் செய்வதின் மீது ஒரு தைரியம் வருகிறதா?
இது கெட்ட முடிவு நமக்கு நம்மை கொண்டு போய் கெட்ட முடிவின் பக்கம் கொண்டு போய் சேர்க்கும். அருமையானவர்களே, குடி அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. நாம் செய்ய மாட்டோம். நம்மளை இதுவரையும் அல்லாஹ் பாதுகாத்துட்டான், கடைசி வரையும் பாதுகாப்பான். ஜினா நாம் செய்ய மாட்டோம், அல்லாஹ் இதுவரையும் பாதுகாத்து விட்டான், இனிமேலும் பாதுகாப்பான். நமக்கு நல்ல எண்ணம் இருக்கிறது. நாம எந்த பாவம், ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு பாவத்தின் மீது ஆர்வம் இருக்கு. சில ஆளுகளுக்கு ஃபோனில் ஹராமான வீடியோ பார்ப்பதில் ஒரு ஆர்வம், அதை நிறுத்த முடியல. அதில் தைரியம் வருகிறது. அந்த தைரியம் நமக்கு தொடர்கிறதா? இது ஒரு சிடி ஸ்கேன் போல என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள். அது நமக்கு தொடர்கிறதா? கெட்ட முடிவனுடைய அடையாளம் இது என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள். நம்ம கொஞ்சம் மாற்றணும். இது எனக்கு ஒரு தைரியத்தை, பாவத்தின் மீது தைரியத்தை தருகிறது. இன்னும் நம்ம பிள்ளைகளை பற்றி சொல்றாங்க தெரியுமா? 2 வருஷம் SSLC முடிச்சுட்டான் அல்சா, +1 +2 எங்க படிக்கிறான்? சில ஊர்களுடைய பெயரை சொல்லி காட்டுறாங்க. அங்கே என்னவாப்பா ஜும்மா எல்லாம் தொழுக கொண்டுவா அல்சா, இந்த 2 வருஷம் அதெல்லாம் வேண்டாம். 2 வருஷம் அந்த ஸ்கூல்ல யாருமே எதுவும் செய்ய முடியாது. எப்படி சொல்றாங்க? நம்ம முஸ்லீம்கள் மட்டுமில்ல அல்சா, இந்துக்களும் வணங்க முடியாது, கிறிஸ்தியானியும் வணங்க முடியாது, யாரும் வணங்க முடியாது. 2 வருஷம் தான் அல்சா. அதில் அவனுக்கு MBBS கிடைச்சிரும். அவன் நீட்டில் பாஸ் ஆகிடுவான். +2 சேர்த்து நீட்டுக்கும் அவனுக்கு நல்ல விதமான பயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது. நீட்டில் பாஸ் ஆகிட்டான்னா அவன் அதுக்கு பிறகு 5 வருஷம் MBBS அங்கே போய் தொழுதுக்கிடுவான். இந்த 2 வருஷம் பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்லி காட்டுகிறோமே, இந்த 2 வருஷத்துல 5 வக்து தொழுகை அல்ல அருமை சகோதரர்களே, ஜும்மா இல்லை, ஜும்மா இல்லை. அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. ஒரு பாவத்தின் மீது தைரியம் வருகிறதா? பாவம் செய்வதற்கு தைரியம் வந்து அதை சர்வசாதாரணமாக நினைக்கிறோமா? நான் செய்யதெல்லாம் ஒரு பெரிய பாவம் இல்லை. அபூ தாலிபுல் மக்கி ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்லுவாங்களா, ஒரு பாவத்தை அவங்க பார்த்துட்டா, ஒரு பாவத்தை பார்த்துட்டா அவங்களுக்கு யூரின் பிளட்டா போவான். யூரின் போனா யூரின் போவாதான், பிளட்டா போக ஆரம்பிக்கும். அருமையான சகோதரர்களே, இன்றைக்கு பாவம் என்பது ஒரு பொடுபோக்கான தன்மையாக மாறி இருக்கிறது. புறம் பேசுவது நமக்கு நல்ல இன்பம். ஒரு 3 பேர் சேர்ந்தாலே அப்படித்தானே, 4வது ஒரு ஆளை இழுத்து வச்சு பேசுவோம். பேசி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்லுவோம்? நமக்கு எதுக்கு வம்பு, நமக்கு எதுக்கு வம்பு, இவ்வளவு நேரம் பேசியாச்சு. இன்னும் சில ஆட்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உண்மையை தானே பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு துஆ வேற. அல்லாஹ் அவனுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுக்கட்டும். இமாம் கஸ்ஸாலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு கேட்கிறார்கள், நீ உண்மையிலேயே அப்படி மன்னிப்பு கேட்பவராக இருந்தால் நீ தனிமையில் கேட்க வேண்டியதானே? இவ்வளோ நேரம் அவனுடைய கரியை, ஒரு சகோதரனுடைய கரியை நீ சாப்பிட்டு விட்டாய். இங்கே போய் இவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் பேசி பாருங்களேன், என்னம்மா இவ்வளோ நேரம் அடுத்தவனை பற்றி குறை பேசியிருக்கிறீங்களே, இப்படி பேசுகிற அல்லாஹு தஆலா ஐயகுல லஹ்ம அஹீஹி மைத்தன் ஃபகரிஹ்துமூஹு, மௌத்தானவங்களுடைய கரியை நீங்கள் சாப்பிட விருப்பப்படுவீர்களா என்று கேட்கிற பேச்செல்லாம் அல்சா, இதெல்லாம் எல்லாரும் தான் பேசுகிறா, ரொம்ப சூஃபியாலாம் நடிக்காதீங்க, வேலையை பார்த்துட்டு போங்க. ரொம்பலாம் சூஃபியா நடிக்க வேண்டாம், இது எல்லாரும் தான் பேசுகிறாங்க, நீங்களும் தான் பேசுறீங்க என்ற ஒரு நிலை. வெறுமனே நமக்கு பாவம் என்றால் குடியும் ஜினாவும் என்று எடுக்காதீர்கள். இதுபோல நாம் என்ன பாவத்தில் இருக்கிறோமோ அதுக்கு ஒரு மழுப்பல் பதில் வச்சிருக்கிறோம். அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை பேசுகிறோம். இவைகளை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் குர்ஆனில் சொல்லுகிறான். ஒரு ஆள் மௌத்தானா எவ்வளவு எதிரியா இருந்தா கூட நம்ம ஊர்ல என்ன செய்யறோம்? அவன் ஜனாசாவை போய் பார்த்துட்டு நெத்தியில மோந்துக்கிடும். எவ்வளவு நமக்கு எதிரியா இருந்தா கூட, என்னப்பா இவ்வளவு நாள் எதிரியா இருப்பா, அவன் மௌத்தாயிட்டாப்பா, பேசாம இரு. மௌத்தானதற்கு பின்னால் யாருடைய கரியை நாம் எடுத்து சாப்பிட போவதில்லை. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இந்த கொடும் பாவத்தை பற்றி கேட்கிறான். அடுத்தவன் அவன் இல்லாத பொழுது அவனுடைய குறையை நீங்கள் பேசுகிறீர்களா? இது புறம் பேசுவது. இந்த புறம் பேசுவதில் நமக்கு ஒரு தைரியம் வருகிறதா? அதெல்லாம் இந்த காலத்தில் முடியாது அல்சா, அதெல்லாம் இந்த காலத்தில் அப்படித்தான் என்று ஒரு தைரியம் வருகிறதா? உங்களுக்கு கெட்ட முடிவு வரும் என்கிறார்கள். அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாத்து அருள் புரிய வேண்டும்.
அருமையான சகோதரர்களே, அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நமக்கு நல்ல மௌத்தை தந்தரல் புரிவானாக, நல்ல மௌத்தை நமக்கு தந்தரல் புரிவானாக. நீ அடுத்து சொல்வார்கள், நாம மௌத்தாயிட்டோம், ஆனா நம்முடைய பாவம் மௌத்தாகாது. எப்படின்னா, இன்றைக்கு பாவங்களை, அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை அல்லது செய்த பாவத்தை வீடியோவாக்கி வெளியிடுவது. நாம மூத்தாயிருவோம், நம்ம பாவம் மௌத்தாகாது. நாம மூத்தாகி விடுவோம், நாம் செய்த கெட்ட செயல்கள் நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஸால் தொடரப்படுகிறது. அதுவும் கெட்ட மௌத்தினுடைய அடையாளம் என்று நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள். அருமையானவர்களே, ஒரு பயானாக கேட்க வேண்டாம், இவைகள் என்னிடத்தில் இருக்கிறதா? இது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்கிறார். சாதாரணமா ஒரு விஷயம், அமல்களின் மீது ஆசை இல்லையா? அதுவும் கெட்ட மௌத்தினுடைய அடையாளம். இரண்டாவது சொல்வார்கள், பாவங்களின் மீது தைரியம் வருகிறதா? கெட்ட மௌத்தினுடைய அடையாளம். நீ மௌத்தாயிட்டா, ஆனால் உன்னுடைய பாவம் மௌத்தாகவில்லை. பாவம் இப்போ வீடியோக்களின் மூலம், நீ பேசிய பேச்சின் மூலம், நீ உருவாக்கிவிட்ட நண்பர்களின் மூலம். அல்லாஹ் கெட்ட நண்பர்களுடைய தொடர்புகளை விட்டும் நம்மை பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக. அருமையான சகோதரர்களே, இதெல்லாம் கெட்ட மௌத்தினுடைய அடையாளம் என்றால், நல்ல மௌத்துக்கு நாம் என்ன செய்யணும்? நல்ல மௌத்துக்கு நம்மை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்களே, கண்மணி நாயகத்தினுடைய ஜியாரத்தை சொல்கிறார். வலவ் அன்னஹும் இல்லலமு அன்ஃபுஸஹும் ஜாஊக. அநியாயம் செய்துவிட்டால் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய கபருக்கு வர வேண்டும். மன்சார கபரி, என்னுடைய கபரை யார் ஜியாரத் செய்கிறார்களோ, பாத வஃபாத்தி, என்னுடைய வஃபாத்துக்கு பின்னால், ஹல்லத் லஹு ஷஃபாஅத்தி வஜபத் லஹு ஷஃபாஅத்தி, கண்மணி நாயகம் சொல்கிறார்கள், அவனுக்கு என்னுடைய ஷஃபாஅத் வாஜிபாகிவிட்டது. இவைகளில் பண வசதி இருந்தால் அடிக்கடி போய் கண்மணி நாயகத்தினுடைய ரௌலாவை, கண்மணி நாயகத்தை ஜியாரத் செய்வோம். ஜியாரத் செய்தால் அது நல்ல முடிவினுடைய அடையாளம். நல்ல முடியல, 1 லட்சம் ரூபா 1.5 லட்சம் ரூபா செலவழிச்சாதான் உம்ராக்கே போக முடியும். அதுக்குள்ள வசதி வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு 10-18 விஷயங்களை நமக்கு கிதாபுகளில் வரிசைப்படுத்துவார்கள். பாங்குக்கு பின்னால் உள்ள துஆவை விடாம ஓதுங்க இருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு அது விட்டுடும். ஏன்னா பாங்கு சொல்ற நேரத்தில் பயானை எல்லாம் நிப்பாட்டிடுவோம், எல்லாரும் போன கையில் எடுத்துறாங்க. பாங்கு சொல்ற நேரத்தில் பேச்செல்லாம் நிறைவு பெற்றுது, போனை எடுத்து இப்படியே 2 பார்த்து பாங்கு 3 நிமிஷம் சொல்லுவாங்க. ஏன் வீணா செலவழிக்கிறோம்? அந்த நேரத்தை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துவோம். எந்த நல்ல முறையில்? இந்த ஃபோன் பாக்கு இதில் அப்படியே நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லுகிற பொழுது, பழைய காலத்தில் எல்லாம் எல்லா செயல்களையும் விட்டுவிட்டு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர். நான் இன்றைக்கு மஹதரால பாடம் நடத்திட்டு இருந்தோம்னா பாங்கு சொன்னால் பாடத்தை நிறுத்தி ஒரு 2 நிமிஷத்தில் நமக்கு இன்னும் பெருசாக ஒன்று கெட்டு போவாது. நானும் அந்த பாங்குக்கு பதில் சொல்லி பிள்ளைகளையும் பதில் சொல்ல வைக்கிறோம். பாங்குக்கு பின்னால் உள்ள துஆ இருக்கிறதே, கண்மணி நாயகம் சொல்கிறார்கள், மன் சஅலல் வசீலத, எனக்காக வேண்டி யார் வசீலாவை கேட்கிறாரோ, அல்லாஹும்ம ரப்ப ஹாதிஹி தஅவத்தி தாம்மா வஸ்ஸலாத்தில் காயிமா ஆத்தி சய்யதனா முஹம்மதனல் வசீலா. அதானே பாங்குடைய துஆ. வசீலாவை யார் கேட்கிறார்களோ, அருமையானவர்களே, பாங்கினுடைய துஆவை வீணாக்காதீர்கள், பாங்கினுடைய துஆவை வீணாக்காதீர்கள். எப்பமெல்லாம் பாங்கு, சில சமயம் ஒரு பாங்குக்கு துஆ ஓதிடுவோம் நம்ம ஊரில், இன்னொரு பாங்கு அப்போ தான் தொடங்குவாங்க. இது பெரிய தொல்லையாக போச்சப்பா. சில ஆட்கள் சொல்லு, இது பெரிய தொல்லையாக போச்சப்பா. கிடைச்ச வாய்ப்பு ஒரு பாங்குன்னு சொல்லியா சும்மா தான் உட்காந்துருக்கோம். இன்னொரு பாங்கு அதுக்கு ஒரு துஆ ஓதுவோம். இன்றைக்கு நான் லோருக்கு மட்டும் 3 துஆ ஓதி இருக்கிறேன். என்னுடைய கண்மணி நாயகத்திற்காக வேண்டி நான் வசீலா கேட்டிருக்கிறேன் என்றால், பாங்கிற்கு தொடர்படியாக துஆ ஓதுகிறோமா? ஓதுவதற்கு முயற்சி செய்கிறோமா? ஓதுவதை கடமையாக நினைக்கிறோமா? ஓதுவதில் நமக்கு ஒரு இன்பம் இருக்கிறதா? ஓதுவதை நாம் மற்றவர்களிடத்தில் பயன்படுத்துகிறோமா? பிள்ளைகளை ஓதச் சொல்கிறோமா? குடும்பத்தை ஓதச் சொல்கிறோமா? வீடுகளில் ஓதச் சொல்கிறோமா? நல்ல மௌத் வரும் என்கிறார்கள். இது ஒரு பெரிய விஷயமா நமக்கு. இன்றைக்கு நம்ம கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க, சுபுவுக்கு பாங்குக்கு துஆ ஓதணுமா? அதிகமாக ஓதிருக்க மாட்டோம், உறங்கும்.
4:45 4:47 பாங்குன்னா 47க்கு பாங்கு கொஞ்சம் உறங்கிடுவோம். லுஹருக்கு, அசருக்கு, மகரிபுக்கு, இஷாவுக்கு, இன்றைக்கு பாங்குக்கு துஆ ஓதினோமா? யா அல்லாஹ், இனிமேல் நான் பாங்கினுடைய துஆவை விட மாட்டேன். நல்ல மௌத்தினுடைய அடையாளம். அருமையானவர்களே, நல்ல மௌத்திற்கு சில அடையாளங்களை சொல்வார்கள். நெற்றி வியர்க்கும் என்பார்கள். மௌத்தாவர் அந்த நேரத்தில் நெற்றி வியர்ப்பது நல்ல மௌத்தினுடைய அடையாளம். மூக்கு விரிவது நல்ல மௌத்தினுடைய அடையாளம். மூக்கு இப்படி விரிஞ்சு வருது நல்ல மௌத்தினுடைய அடையாளம். கண்மணி நாயகத்தை பார்ப்பது நல்ல மௌத்தினுடைய அடையாளம். ஒதுவோடு வஃபாத் ஆகுவது நல்ல மௌத்தினுடைய அடையாளம். அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் சொல்லி வஃபாத் ஆகிறோமா நல்ல மௌத்தினுடைய அடையாளம். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால கேரளால கர்நாடகால ஒரு ஆள் பாங்கு சொல்ல போனார். அங்க உள்ள பள்ளியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரால் அப்படி பதிவாயிருக்குது. பாங்கு நல்ல மனுஷன், நல்ல ஒரு ஆலிம். அவர் பாங்கு சொல்ல போனார். கரெக்டாக பாங்குக்கு பள்ளியாசலில் ஒது எடுத்து தானே எல்லாரும் ஒதுவோடு தான் பாங்கு சொல்லுவாங்க. பாங்கு ஒதுவோடு போறாரு. பாங்கு சொல்றாரு, அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். 2 தடவை அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ், அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ்னு கீழே விழுந்துட்டார். மெஹராபில் பள்ளிவாசல்ல அப்படியே கீழே சாயிறாரு. சின்ன வயசு. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அவர்களுடைய ஜனாசாவில் கூடிவிட்டு சொன்ன வார்த்தை, எங்களுக்கு இப்படி ஒரு மரணம் கிடைக்காதா? ஒது செய்து 2 ஷஹாதத்து கலிமாவை நல்ல சொல்லி பள்ளியிலேயே வஃபாத் என்கிற பொழுது அல்லாஹ் நமக்கு தௌஃபீக்கை, நமக்கு நீண்ட ஆயுளை தருவானாக. நம்முடைய மௌத்துக்கு நாம் தயாராக வேண்டும். நம்மை நாம் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்து சொல்வார்கள், ஒரு காலையில் 10 சலாத்து, சாயங்காலம் 10 சலாத்து. அது என்ன மாத்திரை கொடுக்குறாங்களா இல்லையா? சாப்பாட்டுக்கு முன்னால் 1, சாப்பாட்டுக்கு பின்னால் 1 கரெக்டாக போடுறோமா இல்லையா? அதுக்குன்னு ஒரு டப்பா வேற வாங்கி வச்சிருக்கிறோம். இந்த வயசான ஆட்கள் எல்லாம் ஒன்று இடக்கு ஒன்று செய்திடக்கூடாது, 1க்கு 3 எடுத்து தின்றக்கூடாது. அதுக்குன்னு ஒரு டப்பாலாம் வாங்கி அதில் அழகாக போட்டு, இந்த மஞ்சள் கலரில் உள்ளது இன்றைக்கி பச்சை மதியத்துக்கு, சவுப்பு ராத்திரிக்கு, எந்தெல்லாம் தயாராகிறோமே. காலையில் ஒரு 10 சலாத்து, மாலையில் ஒரு 10 சலாத்து ஓதினோம் என்றால் நல்ல மூத்து கிடைக்கும் என்பார்கள். நம்மளும் ஓதுவோம். எப்படி தெரியுமில்ல? நாளைக்கு ஓதிடுவோம், அடுத்த நாள் நினைவு வந்தால் ஓதுவோம், 3ஆம் நாள் ஒன்றும் காணாது. நல்ல மூத்துக்கு இதை சொல்வார்கள். அடுத்து சொல்வார்கள், ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 பேருக்காவது சலாம் சொல்லுங்க. 10 பேருக்காவது அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இதில் கேள்வி கேட்குறா, இப்போ நான் இங்கேருந்து அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்னு உங்ககிட்ட சொன்னால் ஒரு 100 பேர் 150 பேர் அப்படின்னு எப்பவுமே கணக்கு. இந்த 150 பேருக்கு ஒன்றா சொல்லிட்டு நான் எப்படி சொன்னாலும் போதுங்கிறான். இப்போ பஜாரில் சஹாபாக்கள் பஜாருக்கு வருவாங்களாம். எதுக்கு இங்கே பஜாருக்கு போறியோ? சலாம் சொல்லி. முஸ்லீம்களை பார்ப்போம், சலாம் சொல்வதற்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 பேர் அல்லது 20 பேருக்கு நீங்கள் சலாம் சொல்லுகிறீர்களா, நல்ல மௌத்து கிடைக்கும் என்கிறார்கள். அது கூட்டாகவும் சொல்லலாம். அடுத்து சொல்வார்கள், யதீமான பிள்ளைகளுக்கு உணவு கொடுங்கள், அவர்களுக்கு வசதி வாய்ப்பை செய்து கொடுங்கள், படிப்புக்கு உதவி செய்யுங்கள், அவர்களை வாழ வையுங்கள், அவர்களை வாழ வையுங்கள், அல்லாஹ் உங்களுக்கு நல்ல மௌத்தை தருவார் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள். அருமையான சகோதரர்களே, அருமையானவர்களே, யதீமான பிள்ளைன்னு வர சமயம், சில சமயம் நம்ம வீட்டில், கல்யாண வீட்டில் இதை நான் பேச முடியாது. கல்யாண வீட்டில் பேச முடியாது. எவ்வளோ வேணாலும் மகர் கொடுக்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும் மகர் கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம கல்யாணத்தில் எல்லாம் நாம் மகர் எவ்வளோ கொடுத்தோம் நமக்கும் தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது, கொடுத்தோமான்னு தெரியாது. இப்போ ஒரு ஃபேஷன் எப்படி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? மகர் தொகையை மணமகன் மணமகளின் தந்தையிடத்தில் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு, நான் உங்களுக்கு சொல்லலாப்பா, அது நீங்கள் ஒரு நிர்பந்தம், நீங்கள் ஏலான் பண்ணுவியா? இது எங்கிருந்து வந்ததுன்னு தெரியல. இது ஒரு பெருமை மாதிரி வருது. அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. அது உடனே அது அப்படி இல்லைப்பா, அந்த பாக்ஸை கொஞ்சம் திறந்து காட்டப்பா. திறந்து பிடி. இதில் என்ன நடக்குது என்றால், அருமையானவர்களே, நான் யாரையும் குறைபடுத்தி சொல்லவில்லை. சில சமயங்களில் கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பு உள்ளவங்க அந்த மகர் தொகை 80 கிராம்னு எழுதுறாங்க.
100 கிராம்னு எழுதுறாங்க. 100 கிராம்னு எத்தனை பவுன்? 12.5 பவுன். இப்போ உள்ள நிலையில் 12.5 பவுன் வாங்குறதுக்கு ஒரு 15 லட்சம் வேணும். அதே சமயத்தில் அருமை சகோதரர்களே, நான் உங்களை மகரை குறைக்க நான் சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் மகர் நன்றாக கொடுங்கள். நீங்கள் ஒரு 10 பவுன் 12 பவுன் நகை மகராக கொடுக்கிற பொழுது அதே தெருவில் அந்த திருமண மண்டபத்திற்கு பக்கத்திலோ அல்லது நம்முடைய வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயோ ஒரு யத்தீமான பெண் ஒரு 5 பவுன் எனக்காக போட்டு திருமணம் முடிப்பதற்கு வசதி இல்லாமல் அவள் வடிக்கிற கண்ணீர் நம்மை சும்மா விடாது. நீங்க 10 பவுன் நம்ம மகர் கொடுக்கிறோமா, 10 பவுன் போடுறோமா, 5 பவுன் எல்லாம் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். 5 பவுன் அல்சா என்ன பேசிட்டு இருக்கிறியோ, 7.5 லட்சம் அல்சா. நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு சேர்த்து இது போன்ற வசதிகளை எத்தீம்களுக்கு செய்கிறோம் என்றால் நல்ல மௌத் நமக்கு உருவாகும் என்று சொல்வார்கள். 3 தடவையாவது ஒரு நாளைக்கு சொர்க்கத்தை கேட்கணும். அல்லாஹும்ம இன்னா நஸ்அலுக ரிதாக வல் ஜன்னா, இறைவா எனக்கு சொர்க்கத்தை தா என்று ஒரு நாளைக்கு 3 தடவையாவது. தொழுகைக்கு பின்னால் இமாம் துஆ ஓதுறார். துஆ ஓதி அவர் ஒரு மொத்தமான துஆ ஓதுவாங்க. ஓதி முடிச்ச உடனே நம்மளை எந்திரிக்க சொன்னாங்களா? ரைட் பாப்பா, நம்மளை அப்படி ஒன்று எழுந்திருக்க சொல்லலையே, எழுந்திருக்க சொல்லல. நாம் உட்கார்ந்து யா அல்லாஹ் நம்முடைய குடும்ப கஷ்டத்தை கேட்கலாம், நம்முடைய பலகீனத்தை கேட்கலாம். எனக்கு இன்ன நோய் இருக்கிறது, யா அல்லாஹ் என்னை படுக்க வைத்து விடாதே, யாருக்கும் பாரமாக ஆக்கி விடாதே, என் கஷ்டத்தை போக்கு என்று கேட்டுவிட்டு என்ன கேட்கலாம்? யா அல்லாஹ் எனக்கு சொர்க்கத்தை தந்திரியாது. ஒரு 3 தடவை சொர்க்கத்தை கேட்கிறோம் என்றால் அது நல்ல மூத்தனுடைய அடையாளம் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள். பாங்கு சொல்லி ஒரு 10 வருஷம் பாங்கு சொன்னா நல்ல மௌத்து கிடைக்கும் என்பார்கள். பாங்கு சொல்பவர்களுடைய கழுத்து நீண்டிருக்கும், சொர்க்கத்தில் அவர்களுடைய கழுத்து நீண்டிருக்கும் என்பார்கள். எட்டுமாவது பாங்கு சொல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சா பாங்கு சொல்லணும்னு சொல்றாங்க. நல்ல மௌத். அதே சமயத்தில் இன்னொரு செய்தி எழுதுவா, ஒரு ஆள் 40 வருஷம் பாங்கு சொன்னார், 40 வருஷம் முஅத்தினா இருந்தார். 40 வருஷத்துக்கு பின்னால உன் குர்ஆனும் வேண்டாம் உன் இஸ்லாமும் வேண்டாம் காஃபிரா செத்து போனதாக ஒரு வரலாறுன்னு சொல்வார்கள். நல்ல முறையில் 10 வருஷம் அல்லது ஒரு 12 வருஷம் ஒரு மனிதர் பாங்கு சொன்னால் அவருக்கு நல்ல மௌத்து கிடைக்கும் என்பார்கள். ஒரு நாளைக்கு 10 குல் ஹுவல்லாஹ் ஓதினால் 10 குல் ஹுவல்லாஹ். குல் ஹுவல்லாஹ் சூரா அல்லாஹ்வுக்கு ரொம்ப பிரியமானது. குல் ஹுவல்லாஹ் ஓதுதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. நம்ம இப்படியே எழுப்பி போகிறோம், அப்படியே போகிற வழியில் ஒரு 10 குல் ஹுவல்லாஹ் ஓதிட்டு போய் பாருங்க, வீட்டுக்கு போய் சேருறதுக்குள்ள 100 குல் ஹுவல்லாஹ் ஓதிடணும். 10 குல் ஹுவல்லாஹ் ஓதினோம் என்றால் நல்ல மௌத்து கிடைக்கும் என்பார்கள். சய்யிதுல் இஸ்திக்ஃபார் என்பார்கள். அந்த சய்யிதுல் இஸ்திக்ஃபார் ஓதினால் நல்ல மௌத்து கிடைக்கும் என்பார்கள். மௌத்துக்கு பின்னால நல்ல மனிதர்கள் ஒரு 100 பேர் அவனுடைய ஜனாசாவுக்கு தொழுது அவருக்காக துஆ செய்கிறார்கள் என்றால் அது நல்ல மௌத்து என்கிறார்கள். நம்ம மௌத்துக்கு நம்ம ஊரில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் யாராக இருந்தால் நம்ம இறங்கி போகிறோம். குடும்பமாக இருந்தால் மௌத்து அறிவிப்பு செய்கிற பொழுது கூட ஏதாவது ஒரு முறையில் நமக்கு சொந்தமான உள்ளது நிரூபிக்கிறதுக்கு தான் இன்னாருடைய மகனும் இன்னாருடைய மருமகனும் இன்னாருடைய வாப்பிச்சாவும் அப்படிலாம் சொல்கிறோமில்ல. எதுக்காக வேண்டி? ஏதோ ஒரு வழியில் உங்களுக்கு தொடர்பு வருகிறது, அந்த மையத்துக்கு நீங்கள் செல்லுங்கள் என்பார்கள். மஹப்பத்து நபி, கண்மணி நாயகத்தின் மீது மஹப்பத்து இருக்கிறதா நல்ல மௌத்து வரும் என்பார்கள். மதீனாவில் 40 வக்து தொழுகை, மதீனால மஸ்ஜிது நபவியில் தொழுதீர்களா நல்ல மௌத்து வரும் என்கிறார்கள். ஒதுவோடு மௌத்தானால் நல்ல மௌத்து வரும் என்பார்கள். அல்லாஹ்வை நினைத்து கண்ணீர் வடித்தோம் என்றால் நல்ல மௌத்து வரும் என்பார்கள். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நமக்கு நல்ல மௌத்துக்குரிய தௌஃபீக்கை நமக்கு தந்தரல் புரிவானாக. இன்னும் சொல்வார்கள், கெட்ட மௌத்து மற்றவரை வேதனைப்படுத்தி சில ஆளுகளுக்கு உண்டு. யாரை பார்த்தாலும் கேலி கிண்டல். சில ஆட்கள் பார்த்தே சொல்லுவாங்க, வந்துட்டாப்பா ஃபிரௌன் வாராப்பா நான் போறாப்பா அப்படின்னு. அடுத்தவர்களை வேதனைப்படுத்தி கேலி பண்ணுவது, அவர்களுடைய குறைகளை சொல்வது, வந்த உடனே சொல்லிடுது, பாருடா குட்டையை வந்துட்டான், காலை பாருடா, அவன் கண்ணை பாருடா,
மற்றவர்களுடைய மனதை வேதனைப்படுத்தி நடந்தோம் என்றால் கெட்ட மௌத் ஏற்படும் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள். அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. நீதியுடன் நடக்காமல் நம்பிக்கை துரோகம் செய்தோம் என்றால் கெட்ட மௌத் வரும் என்கிறார்கள். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அமர்ந்திருக்கிறார். ஒரு சஹாபி, அந்த சஹாபி ஒரு பிள்ளை, அவங்களுடைய மகன் வாராக, ஒரு மகன் வாரார். வந்த உடனே அந்த மகனை கெட்டி அணைச்சி முத்தம் கொடுத்து வலது தொடையில் உட்கார வச்சிடார். வலது தொடையில். அடுத்தால இன்னொரு பிள்ளை வாராக. இன்னொரு பிள்ளை வந்த உடனே அந்த பிள்ளையை இடது தொடையில் உட்கார வச்சுட்டா. கண்மணி நாயகம் கேட்டார்கள், இந்த 2 பேரும் உங்களுக்கு யாருன்னு கேட்டார். 2 பேரும் என் பிள்ளை யார் சொல்லலாம். அநியாயம் செய்து விட்டீர்கள் என்றார்களாம். அநியாயம் செய்து விட்டீர்கள். என்ன அநியாயம் என்று கேட்கிற பொழுது, முதல் பிள்ளைக்கு முத்தம் கொடுத்து உட்கார வைத்தீர்கள், 2வது பிள்ளைக்கு முத்தம் கொடுக்கல நீங்கள். இந்த அளவுக்கு நீதிக்கு மாற்றமாக நடந்தால் கூட அது கெட்ட மூற்றாக அமையும் என்று நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, நாம யாரையும் கொஞ்சம் வேதனைப்படுத்தி இருந்தோம் என்றால் நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வோம். அவங்ககிட்ட போய், அப்பா என் காலத்தில் உன்னை கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்திட்ட போல தெரியுதப்பா, உனக்கு கொஞ்சம் வேதனையை கொடுத்துட்டாப்பா, என்னை நீ மன்னிச்சுக்கோ என்று சொல்லி அவர்களிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்றால் அது கெட்ட மௌத்தில் நம்மை கொண்டு போய் விடும் என்பார்கள். அருமையானவர்களே, மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்தக்கூடாதுன்னு என்பதில் இவ்வளவு நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை பாதுகாத்தார்கள் புரிவானாக. வட்டியோடு உள்ள வாழ்வு நல்ல கவனத்தில் இருக்கணும். இந்த காலத்தில் வட்டி எல்லாத்தையும் இருக்கு. எல்லாத்தையும் ஜிபே இருக்குல்ல, ஜிபே இல்லாமல் எப்படி அனுப்பிச்சா வாழ முடியும்? டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு ஜிபே, பணம் அடைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஜிபே. பேங்க் அக்கௌண்ட் பழைய மாதிரி இல்லை. பேங்க் அக்கௌண்ட் முன்னால் எல்லாம் அக்கௌண்ட் புக்குன்னு அதில் எழுதி கையெழுத்து போட்டு தருவான். இப்போ அக்கௌண்ட் புக் யார்த்தையாவது இருக்கிறா, பாஸ்புக் யார்த்தையாவது இருக்கிறா? இல்லை, இருக்கும், பேருக்கு இருக்கும். அது யாரும் பதிவு பண்ணது கிடையாது. ஏன்னா மிஷினில் கொடுத்து பதிவு பண்ணணும். நம்ம பணம் முழுவதும் பேங்கில் கிடக்குது. 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். யாராவது எடுக்கிறோமா? ஆயின்சா நீங்கள் எந்த காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்குறோம். அதெல்லாம் செய்ய முடியுமா? 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பாஸ்புக் நம்மகிட்ட இல்லை, ஆனால் நெட் பேங்கிங் எல்லாத்தையும் இருக்கு. நெட் பேங்கிங்கில் போய் நெட் பேங்கிங்கை ஓப்பன் ஆக்கிட்டு பக்கத்தில் போனால் பாஸ்புக் இருக்கும். பாஸ்புக்கை தட்டுனா ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆனால் இந்த மாதத்தில் நம்ம அடிக்கடி நம்ம பார்க்குறோம் அதை. ஏன்னா நம்ம காசை யாரும் திருடிட்டு போகக்கூடாதுல்ல. நம்ம காசு எடுக்காமல் யாராவது கொடுத்தாங்களான்னு போய்க்க தான் செய்கிறோம். நெட் பேங்கிங்கில் போய் பார்க்குறோம். ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டை பார்த்து அந்த சனியனை எடுத்து நாம் வெளியே களைகிறோமா? எத்தனை பேர்கள் இதை செய்கிறோம்? நம்முடைய வாழ்க்கையில் வட்டி கலந்து விட்டது. வட்டி கலந்து விட்டதென்றால் கெட்ட மௌத் ஏற்படும் என்கிறார்கள். அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. கண்மணி நாயகம் அது மாதிரி கிபர், மனசுல ஒரு பெருமை. சில ஆட்கள் சொல்லுவாங்க, குடும்பத்தில் நான் தாங்க, என்ன நான் தான், என்னன்னா நான் எல்லோரிடமும் சொல்வேன், யாழ்லா எனக்கெல்லாம் பிள்ளை இருக்கு, நான் என்னை வஃபாத் ஆக்கிறாதே யாழ்லா, நான் வஃபாத் ஆயிட்டா என் பிள்ளைகளை பார்க்க யாரும் இல்லைன்னா கேட்கக்கூடாது. சில குடும்பங்களில் நம்ம பார்க்குறோம், பாப்பா வஃபாத் ஆனதற்கு பின்னால் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை முன்னால விட நல்லா இருக்கு. அல்லாட்ட எப்படி கேட்கணும்னா, யாழ்லா எனக்கு நீ பிள்ளையை தந்திருக்கிறான், யாரை கொண்டு வேண்டுமென்றாலும் நீ வளர்ப்பாய், என்னை கொண்டு நீ வளர்த்து, நான் என் பிள்ளைக்கு கொடுத்து என் பிள்ளை அதில் வளர்ந்தா என் பிள்ளை சந்தோஷப்படுவான், என் மனைவி சந்தோஷப்படுவான். எனக்கு மாப்பிள்ளை தாரார், பாப்பா எனக்கு தாரார். இதே நேரத்தில் மனைவிக்கு கணவன் கொடுக்காமல் கணவனுடைய சகோதரர்களோ அல்லது வேறு யாரிடமோ கிடைக்கிறது என்றால் அந்த மனைவிக்கு முழுமையான சந்தோஷம் இருக்காது, பணம் நிறைய வரலாம். ஆனால் அல்லாஹ்ட்ட கேட்கணும், யா அல்லாஹ் எனக்கு பிள்ளையை தந்திருக்கிறா, என்னையே கொண்டு வளர்த்து, என்னையே கொண்டு தர்பியத் செய், நான் இல்லை என்றால் என்ற நிலைக்கு நாம் ஆக வேண்டாம். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நம்மை பாதுகாப்பானாக. இமாம் ஷஅரானி ரஹ்மத்துல்லாஹ் அவர்களுடைய மனைவி ஷஅரானி ரஹ்மத்துல்லாஹுடைய மனைவி, அவங்க 300 கிதாப் எழுதுறோம். அப்துல் வஹாப் ஷஅரானி 300 கிதாப். அவங்க மனைவி வஃபாத் ஆகிற கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் படுக்கையிலே யூரின்
படுக்கையிலே அவங்களுக்கு எல்லாம் போகுது, வேறு யாரையும் வேலைக்கு வைக்கலையா, தானே அதை சுத்தப்படுத்தினார்கள். 300 கிதாப் எழுதிய அந்த கையை கொண்டு தானே சுத்தப்படுத்துகிறார்கள். இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக, யாருக்கும் பாரமாக வாழுவதை விட்டும் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. கிடப்பிலேயே மல ஜலம் போகிறது என்றால் பெத்த பிள்ளையே நம்ம காது கேட்க சொல்லுவான், பாப்பா கிடைக்கிறா, வீடெல்லாம் ஒரே நாத்தம், அப்படி வீடெல்லாம் ஒரே நாத்தம். அருமை நண்பர்களே, யாருடைய மனதையும் வேதனைப்படுத்தினோம் என்றால் கெட்ட மௌத்து ஏற்படும். பெற்றெடுத்த தாய் தந்தையர்களை வேதனைப்படுத்தினோம் என்றால் கெட்ட மௌத்து ஏற்படும் என்பார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை பாதுகாப்பானாக. ஒரே ஒரு செய்தி, அனஸ் ரலியல்லாஹு மாணவர் சாபித்துல் புனானின்னு ஒரு ஆள் இருந்தார். மிகப்பெரிய பேராசிரியர், நல்ல மனுஷன், கண்மணி நாயகத்தின் மீது அவ்வளவு மஹப்பத். அனஸ் ரலியல்லாஹு ஒரு கோப்பை இருக்குமா, அந்த கோப்பையை கேட்பாங்களாம், இதில் கண்மணி நாயகம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி குடிச்சிக்கலாமான்னு அனஸ் நாயகத்தில் கேட்டுட்டு எந்த இடத்துல வாய் வச்சு குடித்தாங்கன்னு கேட்டு அந்த இடத்துல வாய் வைத்து குடிப்பார்கள். அந்த சாபித்துல் புனானி ரலியல்லாஹு வஃபாத் ஆயிட்டா. அவங்களுடைய ஜனாசா, இப்போ நம்ம ஊரில் எல்லாம் என்ன செய்கிறோம், ஜனாசாவை கீழே வச்சிரும், வச்சுட்டு கட்டை, பனைமரத்தினுடைய கட்டைகளை இப்படி வரிசையாக அடுக்கிறோம். சில ஊர்ல எல்லாம் மூங்கில், பச்சை மூங்கில வெட்டி அப்படியே அடுக்கிறாங்க. இந்த தஞ்சாவூர் பகுதியெல்லாம் மூங்கில். அரபு நாட்டுகளில் எல்லாம் கல், இந்த பெரிய பெரிய ஃப்ளாட் மாதிரி செய்து அப்படியே தூக்கி வைப்பாங்க. சாபித்துல் புனானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு வஃபாத் ஆயிட்டாங்க. இந்த கல்லை தூக்கி வைக்கிறா, கல்லை தூக்கி வச்சுட்டே வர சமயம் ஒரு கல் போய் உள்ளே விழுந்துட்டு, உள்ளே விழுந்த உடனே அது மையத்தில் மேலையெல்லாம் விழுந்த சைடில் விழுந்துருக்கு. இருந்தாலும் அந்த கல் விழக்கூடாதுல்ல, நம்ம ஒரு கட்டை விழுந்துட்டுனா என்ன செய்வோம், எடுத்தப்பா அந்த கட்டையை எடுத்துக்கிடுவோம், எடுத்து சரியாக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்டையை கல்லை எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு ஆள் உள்ள குனிஞ்சு எடுக்க பார்க்குறாங்களாம். சாபித்துல் புனானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு எழும்பி நின்று தொழுதுட்டு நிற்கிறாங்களாம் கபரில். வஹுவ காயிமுன் யுஸல்லி ஃபில் கபர். அந்த ஆள் இறங்கின ஆள் வெளியில் நிற்கிற ஒரு ஆளை பார்த்து, என்னப்பா நடக்குதுங்க, தொழுகிறாவப்பா அப்படி. சாபித்துல் புனானி தொழுகிறாஹா அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். சொல்லிட்டோன்னே இந்த ஆள் மேலே நிற்கிற ஆள் சொன்னாராம், டேய் பேசாத, விஷயத்தை யார்கிட்டையும் சொல்லாது, இது ஒரு ரகசியம், அப்படியே இருக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஜனாசாலாம் அடக்கிட்டு நேராக வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. நம்ம ஊர்லேயும் வழக்கம் வச்சுருக்கோம்ல, எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கு. தாசீர் சொல்லு, எல்லாரும் பொறுமையாக இருங்கம்மா, மௌத்தானவங்களுக்கு வேண்டி துவா செய்வோம், அல்லாஹ் அவங்களுக்கு மகஃபிரத்தை கொடுக்கட்டு அப்படின்னு ஒரு முசாபா செய்துட்டு திரும்புகிற ஒரு வழக்கம். வீட்டுக்கு போனாங்க. வீட்டுக்கு போனால் அவங்களுடைய ஒரு மகள், இந்த மகள்கிட்ட கேட்டாலாம், சாபித்துல் புனானி எப்படி வாழ்ந்தாங்க, அவங்க என்ன நல்ல அமல்கள் செய்வாங்க. ஒரு நாளைக்கு ஃபர்லான தொழுகை எல்லாம் போக 300 ரக்காத் நஃபில் தொழுவாங்களாம். 300 ரக்காத். ஒரு நாளைக்கு ஒரு குர்ஆனுக்கு குறையாமல் ஓதுவாங்க. ஒரு ஜுசு இல்லை, 30 ஜுசு குர்ஆன் முழுவதும். ஒவ்வொரு நாளும் 30 ஜுசு குறையாமல் ஓதுவாங்க. தஹஜ்ஜத்து நீண்ட நேரம் தொழுவா. மக சொல்கிறா, தஹஜ்ஜத்துக்கு பின்னால் எல்லா துவாவும் கேட்டுட்டு சுபு வாங்க சொல்லு நேரத்தில் எங்கள் வாப்பா அழுதுட்டு ஒரு துவா செய்வாங்க, அதை நான் என் காதால் கேட்டிருக்கிறேன். என்னம்மா துவான்னு கேட்ட பொழுது சொன்னார்களாம், யா அல்லாஹ், யா அல்லாஹ், எனக்கு தொழுகையில் ஒரு பெரிய இன்பம், யா அல்லாஹ், கபூரில் மட்டும் நீ யாருக்காவது தொழுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தால் என்னை நீ அப்படி ஆக்கு. கபரில் யாருக்காவது நீ தொழுகைக்கு அனுமதி கொடுத்தால் எனக்கு அந்த அனுமதியை தா. என்ன காரணம் தெரியுமா? உலகத்தில் 300 ரக்காத்து தஹஜ்ஜத்து எல்லாம் தொழுது கூட இந்த தொழுகையில் உள்ள ஆசை, தொழுகையில் உள்ள இன்பம் எனக்கு முடிவுக்கு வரல அம்மா, எனக்கு முடிவுக்கு வரல, எனக்கு கபர்லையும் தொழணும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். அல்லாஹ் கட்ட வைக்கிறதுக்கு முன்னாலே தொழுகை ஆரம்பிச்சிட்டார். இதெல்லாம் நடக்குமா? புகாரியில் ஒரு ஹதீஸ் வரும், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கபரில் தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நாயகம் சொல்வார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை நாம் பாதுகாப்போம். கெட்ட மௌத்து வருவதை விட்டும் நம்மை நாம் பாதுகாப்போம். நல்ல மௌத்துக்காக வேண்டி நாம் தயாராகுவோம். நாம் என்றிருந்தாலும் ஒரு நாள் மரணிக்கக்கூடியவர்கள், ஒரு நாள் மரணிக்கக்கூடியவர்கள். மரணிக்கிற அந்த தருவாயில் என் கண்மணி நாயகத்தை நீ எனக்கு காட்ட வேண்டும். அவர்களை நான் கண்ட அந்த பேரின்பத்தில்
அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது அன்னக ரசூலுல்லாஹ் என்ற கலிமாவை சொல்லி வஃபாத்தாக வேண்டும். திடீர் மௌத்துகள், ஆபத்தான மௌத்துகள், விஷஜந்துக்களினால் ஏற்படும் மௌத்துகள், சிறுகளினால் ஏற்படும் மௌத்துகள், வானில் இருந்தோ கரையில் இருந்தோ கடலில் இருந்தோ வருகிற ஆபத்தினால் ஏற்படும் மௌத்துகள், எதிரிகளுடைய சதித்திட்டங்களினால் ஏற்படும் மௌத்துகளை விட்டும் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. திங்கட்கிழமை இரவிலோ திங்கட்கிழமை பகலிலோ, வெள்ளிக்கிழமை இரவிலோ வெள்ளிக்கிழமை பகலிலோ சிரித்த முகத்தோடு சந்தோஷத்தோடு லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் என்ற கலிமாவை உறக்க முடிந்தவர்களாக கண்மணி நாயகத்தை பார்த்த லைப்பில் இந்த உலகத்தை விட்டும் விடைபெறும் பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் நசீபாக்கி தந்தரல் புரிவானாக, நசீபாக்கி தந்தரல் புரிவானாக. பிஹக்கி சய்யிதினா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. நூற்றி 25வது உருஸ் முபாரக் ஹந்தூரி நினைவு நிகழ்ச்சியின் தொடர் சொற்பொழிவில் இன்றைய தினம் நம்மை நாம் பாதுகாப்போம் என்ற தலைப்பில் மாதரத்துல் காதிரியா சன்மார்க்க சபையின் கண்ணியத்திற்குரிய முதல்வர் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் அல் ஹாஃபில் எஸ் அசீத் அப்துல் ரஹ்மான் தங்கள் ஆலிம் பாக்கவி ஃபாதில் ஹாசனி எம்ஏ அவர்களால் சன்மார்க்க பேரவை நிகழ்த்தப்பட்டு இன்றைய மஜ்லிஸ் இனிதை நிறைவு தருவாயில் உள்ளது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை தினம் குர்ஆனும் விஞ்ஞானம் என்ற தலைப்பில் மதரசா ஹாமிதியா மற்றும் மஸ்கர் ரஹ்மான் மாலிர் அரபிக் கல்லூரியின் பேராசிரியர் கண்ணியத்திற்குரிய மௌலவி அல்ஹாஜ் ஏ சுல்தான் அப்துல் காதிர் ஆலிம் ரஹ்மானி அவர்களால் மார்க்க பேரவை நிகழ்த்த இருக்கின்றார்கள். எனவே பெருமக்கள் மஜ்லிஸுக்கு முற்கூட்டியேகி நற்பயனடை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல் ஃபாத்திஹா. ரஹ்மான் ரஹீம் மாலிக் யௌமிddin. அல்லாஹு பியலின் ரப்பாலின் ஆமீன். பிஸ்மில்லாஹ். خلق من شر ما خلق ملك الناس إله الناس آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وفنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم أرسل مثل ثواب ما قرأنا من كلامك العزيز هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ودخبة كاملة منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والصلحاء والصديقين والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح سيدنا وشيخنا قطب رباني والغوث الصمداني محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه قدس الله سره العظيم، ثم إلى أرواح سيدنا وشيخنا قطب الأكبر الغوث الأشرف الحسن علي الصادق رضي الله تعالى عنه قدس الله سره العظيم، ثم إلى أرواح سيدنا وشيخنا قطب الدهر صاحب الأكبر السيد عمر ولي الله القاهر رضي الله تعالى عنه، قطب الزمان الشيخ عبد القادر تيكا صاحب ولي الله تعالى عنه، ثم إلى أرواح سيدنا وشيخنا جدنا تيكا سيد محمد صالح ولي الله تعالى عنه، ثم إلى أرواح الشيخ ولي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
خصوصا من نبيناهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وانس الله وشدهم ورحمهم الله وربدهم ونور الله ذريعهم وتقبل الله من حسناتهم وتجاوز الله عن سيئاتهم وغفر الله ذنوبهم جمع الله بيننا وبين في جنات النعيم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم فرة من حفر النيران اللهم بارك لنا فالله خير حافظا وارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليكم கொடுத்தீங்களா